नमस्कार जय जगन्नाथ। अनेक दिन व्यवधान पर आज आम गोटे गल्प शुणा। गल्पटीर ना हेउची चित्रित अंधार, जहाकू लिखिछंती आमर पाटदेई अर्थात श्रीमती वीणापाणी महांती। रूपा कौन पचारिब होई पचारि पारिलानी। लंठनटा एमिति कला पड़ी जाई सलिताता दिग दिग हेउथिला जे सेथिरे से परिष्कार भावरे दीनबंधुर मुहटा देखि पारु नथिला। जाऊ जाऊ भातरे आलू सिझाटाए बाँ हातरे कामुड़ी धरी दीनबंधु चुपचाप खाउथिला। अन्य दिनमानंक परि से रूपा संगरे बक बक करी कथा कहू नाही कि पिला माने कुआडे गले आइलेणी कि नाही किछि पचारुनी। नुखुरा बालगुड़ाक मुंड सारा खेलेई पड़िछि। आखि तले गहिड़ा दाग। हनुहाड़ दुईटा खतेई हेला परी चाहांती रूपा को। गंजेई निशा बोधे आजी बेसी टिके होई जाइछि कि कौन। रूपार इच्छा हेउथिला पचारिबाकू, गंजेई काहेकि एते टाणुछ। घरे तीनिटा झियो दुईटा पुओ, काहारी हेले भी मुंड को हाथ पाइनी। एणे मास मास धरी खाइबाकू नाही। बासन कुसन रूपा गहना जहा थिला सबू बंधा सरिलाणी। ना जमी अछि ना देह खटेई मूल लागिबाकू सुविधा अछि। काली सान पुओ 5 कोश गाँ को जाई काठ काटी मजूरी केतेटा टंका आनिथिला जे सेइथिरे दिओली मुठे मुठे चाउल आलू सिझेई देइछि रूपा। बिल सबुआड़े खाँ खाँ पड़िछि। वर्षा नाही, चाषबास बंद। मुंदाए पानी पीबाकू नाही। एथिरे किए भला कौन करिब। लंठनटाकू आस्ते तेजिला रूपा। तेल नाही। सलिताटा पोड़ी जाउछि। कौन करिब सिए। पुओ दीटा दुआरे छिंडा मसिणा पकाई मशारे गड़ुछंती। आउ गोटे घरे झियो तीनिटा गरम बांफरे अधा उपासरे शोइछंती। बाकी आउ बखराटिए। सेइठी एइले भंगा खटटा उपरे दीनबंधु शोई पड़िब। से घरे चढ़ेईटिए पकाइबाकू जागा नाही। रूपा शेषकू चुली देहरे पानी पकई छिंडा कानीटा बिछेई गड़ी पड़िब तले। आगे आगे दीनबंधु गपसप हेउथिला। पिलामानंक अभाव असुविधा सही न पारी कांदी पकाउथिला। झियो गुड़ांकू केमिति विभा देवी चिंता करी निदरे शोई पारु नथिला। हेले एबे मासे खंडे हेलाणी किछि पचरा उचरा नाही। मन हेले घर को फेरे, किछि खाइबाकू देले खाए, केबे मागे नाही कि किए कौन करूछंती किछि पचारे नाही। दिनरे खाली बक बक करी रूपा मुह को अनाए। झियो मानंक उपरे बिना कारण रे चिड़चिड़ी हुए। संज न बुड़ुणु कुआडे जाए जे जाए। फेरिले गंजेई खाई खाली नाली आखि करी घर को फेरे। रूपा हजारे प्रश्न कले भी उत्तर दिए ना। एमिति कटमट करी अनाए जे रूपा छातीर रक्त सबू बरफ पालटी जाए। गोटाए अजणा भय आशंकार से चुप रही जाए। कौठी एते पैसा पाउछि जे गंजेई खाउछि दीनबंधु। मनरे साहस बांधी 2 दिन तले बड़ पुओ को संज परे परे दीनबंधु पछरे पठेइथिला रूपा। टिकिए दूर छिड़ा होई देखिब बाप कौठी की जाउछि, कौठी बसी गंजेई टाणुछि, दोकानरू किणुछि ना सांगसाथी जाची देउछंती। ठाकुर चौपाढ़ी जाए उंडी गले कथाटा जना पड़िब। हेले बड़ पुओ घड़ीक परे फेरी आसी कहिला, बापा जाई बुढ़ा बरगछ सिओ उपरे बसी खाली आकाश को जल जल करी चाहिला। शेषकू जगू साहू आउ 5-6 जन किए सबू आसी डाकिलारू बापा सेमानंक सांगरे जाई चौपाड़ी उपरे बसिला। बास एतिकी। तापरे आउ पुअर धैर्य रहिला नाही। सान पुओ को कहिलारू से भी सेई जवाब देला। बापा सबुदिने सेइठी बसी तास खेले। कामधंदा किछि नथिले घरे बसी कौन करिब जे। हेले रूपा भरसी करी आउ केबे किछि पचारि नाही। घरे एणे खाइबाकू नाही। मूल खोजिबाकू न जाई लोकटा एमिति तास खेलुथिब दिन दिन। हेले ताकू प्रश्नटिए भी 5 पिलार माँ होई से करि पारिबनी। झियो तीनिटाकू तो आउ मूल लागिबाकू पठेई पारिबनी। बड़ पुओटार गोड़ दीटा सरू, टिके चालिले थकी पड़े। एणे आखि को भल दिसे नाही। हेई हेई भरोसा सान पुओ। तार बा केते बयस? 16 वर्ष पूरी नाही। धप करी लंठनटा लिभिगला। छिटिकाए जह्न आलुओ आसी अण ओसरिया बारंडारे पड़िछि। ए कौन लो माँ? दीनबंधु एमिति कटमट करी ताकू अनेइछि काहेकि? रूपा तलकू आखि कला। दीनबंधु रुक्ष कंठरे पचारिला, तू खाई सारिलुणी? अंधार हेला जे
ତେଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ନ ପଚାରି ଅନ୍ଧାର ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ରୂପା ଅନ୍ଧାରକୁ ଭାରି ଡରେ ବୋଲି କ'ଣ ମନେ ରଖିଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ? ଛାତି ଭିତରୁ ଖାଲି ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ଟାଣି ଆଣିଲା ରୂପା। ଜବାବ ଦେଉନୁ ଯେ, ଢୋଳଉଛୁ? ତମେ ଚାଲ, ଶୋଇବ। ମୋତେ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ପେଟ ମୋଡ଼ି ହେଉଛି, ଖାଇବିନି। ହଉ, ସକାଳୁ ମୋତେ ଟିକେ ସଅଳ ଉଠେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ଜଗୁ ସାହୁ ସଙ୍ଗରେ ଯିବି। କହୁଛି ତା କାରଖାନାରେ କାମ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବ। ତାର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ସେଠି ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛି। ପାଟିଟା ଆଁ କରି ରୂପା ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୁହଁକୁ। ଆଗରୁ କେତେଥର ରୂପା କହିଥିବ ସହରକୁ ଯାଇ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ। ହେଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ କେବେ ରାଜି ହୁଏ ନା। ଆଉ ଜଗୁ ସାହୁ ସହିତ ସେମିତି କେବେ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତାର ନଥିଲା। ତାରି ପାଖରେ ତ ମାଣକ ଜମି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି କୋଉ କାଳୁ। ସୁଧ ମୂଳ ହେଇ କେତେ ହେବଣି ସୁମାରି ନାହିଁ। ଖଟିଆ ଉପରେ ବସି ଦୀନବନ୍ଧୁ ରୂପାକୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କହିଲା, ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଏଠି କାମ ନାହିଁ। ଜମି ଥଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି। ଗାଁ ସାରା ସଭିଏଁ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଧନ୍ଦା ଖୋଜି ବାହାରି ଗଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ବା କାହିଁକି ବସିବି? ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଘୋଷାରି ଲାଭ କ'ଣ? ଜଗୁ ସାହୁର ବାପାଟା ସିନା ରାଡ଼ ଥିଲା ଯେ। ରସ ଗିଲାସରେ ପାଣି ଧରି ରୂପା ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସବୁଦିନେ ଗିଲାସେ ପାଣି ଖାଇସାରି ଖଟ ଉପରେ ବସି ପିଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ରୂପାକୁ ସେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଜଗୁ ସାହୁ ଭଲ ଲୋକ। ତା ସହିତ କଳିଭାବ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ତା ବାପା ସିନା ଜମି ମାଣକ ବନ୍ଧା ରଖିଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁର ବାପାକୁ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଜେଲକୁ ପଠେଇ ସେଇଠି ତା ଜୀବନ ନେଲା। ହେଲେ ଜଗୁ ସାହୁ ଭଲ ଲୋକ। ତା ବାପାର କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ତାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ସେ ପରୋପକାରୀ। ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ହେଲେ ଭୋକିଲା ହାଲିଆ ତୁଣ୍ଡରେ ରୂପାର ପଦୁଟିଏ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଫେରି ଆସି ବାସନ ଉଠେଇ ରଖିଲା। ଚୁଲିରେ ପାଣି ପକେଇ ଲିଭେଇଲା। ମୁଣ୍ଡା ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ଚୁଲି ପାଖଟା ଓଳେଇ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା। ଟିକକ ପରେ ତଳେ ସେଇଠି ସବୁଦିନ ପରି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ସବୁଦିନ ପରି ନିଦ ଆଖିକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଜହ୍ନ ଘୂରିଯାଇ ଚାଳ ଉପର ଦେଇ ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି। ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କ ଦେହ, ଦୀନବନ୍ଧୁର ଖଟ ତଳକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଥିବା ଗୋଡ଼ ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଥିଲା। ସେଇ ଗମ୍ଭୀରି ଘର ଭିତରେ ଝିଅ ତିନିଟାଙ୍କର ରହି ରହି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କଥା ଶୁଭୁଥିଲା। 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୂପାର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରାତିଦିନ ବିତେଇଲାଣି। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନିଦରୁ ଉଠି ବସିଲାଣି। ଏଣିକି ତାକୁ ନିଦ ହେବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଏପଟ ସେପଟ ଗଡ଼େଇ ହୋଇ କୋଉ ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହରରେ ସେଇ ଅସମ୍ଭବ କଥାଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ କି ପାହାନ୍ତିର ପ୍ରଥମ କାଉ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ତାଗିଦା କରିଦେଇଥିଲା। ଚାରିପଟରେ ଖରା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ରୂପା ଉଠି ବସିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରି। ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ଉଠିଗଲେଣି ପଦାକୁ। ଖଟ ଉପରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାହିଁ କି ତାର କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲୁଥିବା ନେଳି ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟଟା ନାହିଁ। ଛାତି ଭିତରଟା ଚାଉଁକିନା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ରୂପା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡାକିଲା, ଇଲୋ ରମା, ଉମା, ଇଲୋ ବାପା, ବାପା କାହିଁ? ରମା ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତା ପଛକୁ ଉମା ଆଉ ସୁମା। ରମା କହିଲା, ବାପା ପରା ଚାକିରି ପାଇଁ ଜଗୁ ସାହୁ ସଙ୍ଗରେ ଗଲା। ତତେ କେତେ ଡାକିଲା, ତୁ ଜବାବ ଦେଲୁନି। ଶେଷରେ ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠେଇ କହିକି ଗଲା। ଉମା କହିଲା, ରାତିରେ ତତେ କୁଆଡ଼େ ବାପା କାରଖାନାକୁ ଯିବ କହିଲାରୁ ତୁ ରାଗିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତତେ ଡାକିଲୁନି। ସୁମା ବସିପଡ଼ି କହିଲା, ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ବୋଉ? ଏଠି ତ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଭୋକରେ ମରିବୁ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ପେଟ ପୂରେଇ ଆମେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇନୁ ବୋଉ। ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି ମୋତେ। ରୂପା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଆଖିରେ ଚାହିଁଥାଏ। ଏତେ ଦିନ ଅଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ଦିନେ ପାଟି ଫିଟେଇ ନଥିଲେ। ମୁନ୍ଦେ ଲେଖେ ପାଣି ପିଇ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାରେ ଦେହକୁ ଢାଙ୍କି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କଟେଇଲେ ବି ଦିନେ ଭୋକ ହେଉଛି ବୋଲି କହିନଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଭୋକିଲା ରହିବାଟା ଜୀବନ ବୋଲି ଜନ୍ମକାଳରୁ ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ। ଆଜି ବାପା ଚାକିରି କରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ ଭୋକରେ ଏମାନେ ସନ୍ତୁଳି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ବୋଉ, ରମା ଡାକିଲା, ତତେ ଯଦି ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି ତୁ ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇଯା। ମୁଁ ଭାତ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଉଛି। ଆଁ, ଭାତ ପୁଣି ଡାଲି କିଏ ଆଣିଲା? ଜଗୁ ସାହୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଇଗଲେ। ବାପା ଦରମା ପାଇ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା ବେଳକୁ ମାସେ। ସେତିକି ସମୟ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ବାପା ନାହିଁ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଥୋଇ ଦେଇଗଲା। ମୁଁ ମନା କରି ପାରିଲିନି। ରମା ମୁହଁ ତଳକୁ କଲା। ରୂପା ଦେହରୁ ସବୁ ବଳ ଯେମିତି କିଏ ଶୋଷି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ପଳ ପଳ କରି। ତାହାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା।
ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ସଂସାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲା। ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଦିନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ କାମ ବରାଦ କରିନି, ବାସନ ମଜେଇ ଦେଇନି କି କାହା ଘରକୁ ଧାର ଉଧାର କରି ଘର କାମ କରିବାକୁ ପଠେଇନି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଗରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର 5 ମାଇପେ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ କଳି କଲାପରି କାହିଁକି ଝିଅ ବାହା ଦେଉନ ବୋଲି ଥରେ ପାଟି ଫିଟାଇନି। ଯେଉଁଦିନ ଖଟଣି ଖଟି ମୂଲ ଲାଗି ଆଣିଥାଏ ସେଦିନ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ବଡ଼ ପୁଅଟା ଅକାମୀ, ସାନଟା ତ ସାନ। ଅବୁଝା ବଦ୍ରାଗୀ ସ୍ୱାମୀ ରୂପାର, ସେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ। ରୂପା ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ତାକୁ ଅନେକ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ପଡ଼ିଛି, ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଉଛି, ଆଖିକୁ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ଏଇ ଆଜି କି କାଲି ମରିଯିବ, ତାପରେ ସଂସାରରେ କିଏ କାହା କଥା ମନେ ରଖେ। ସେ ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ନଇଁ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କେଉଁଠି ଥିଲା ବଡ଼ ପୁଅ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ପାଦ ପକାଇ ଆସି ତା ଖଟ ପାଖରେ ବସି ରୂପା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ନାନୀଲୋ, ବୋଉକୁ ଭାରି ଜ୍ୱର, ଦେଖୁନୁ କେତେ ତାତିଛି। ରମା ବାରଣ୍ଡା ଓଳଉ ଓଳଉ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ହଁ ବାପା କହୁଥିଲା ପରା, ରାତିସାରା ଜ୍ୱର ବାଉଳାରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗପୁଥିଲା ଯେ ବାପା ଟିକିଏ ଶୋଇପାରିନି। କିଛି ଖାଇନି ଶୁଣି ଜଗୁ ସାହୁ ଘରୁ ଶାଗୁ ଚିନି ଦେଇଛି, ସଞ୍ଜକୁ ଯଦି କିଏ ଆସେ ତେବେ ତା ହାତରେ ଔଷଧ ପଠେଇବ। ରୂପା ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଠକ୍କା ମାରିଲା। ଏଇ 8 ଦିନ ତଳେ ଆମ୍ବ ସାଉଁଟି ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ଟାହୁଲି କରି ପଦେ କହିଦେଲା ଯେ ରମା ଉମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁଗା ଭିଜେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ନା ଗରିବ ଘର ଝିଅ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ରୂପା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଲା, ଘରେ ବସେଇ ରଖି ଝିଅଙ୍କୁ ଦରବୁଢ଼ୀ କଲଣି। ସାଇ ଲୋକ 5 କଥା କହିଲେ ଦେହ ସହୁନି କି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ହେଉନି। ଏଣେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଟିକେ ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ବାହାରିଲେ ଚଳୁନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟାଏ କିନାରା କର, ନଇଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ କାହା ଘରେ ପଶିଯିବି କି ଆଉ? ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ପେଟରେ ଦାନା ନାହିଁ, ଏଣେ ମାନ ମହତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମା ଝିଅ। ତମ ସବୁଙ୍କୁ ନାଜ ନାହିଁ। ଜଗୁ ସାହୁ କହିଲା ତା ବୁଢ଼ୀ ମାର ଦେଖାଚାହାଁ କରିବାକୁ ଝିଅଟାଏ ପଠାଇବାକୁ, ମନା କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥା ଝିଅଙ୍କୁ, ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗରଗର ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସୁଁ ସୁଁ କରି ଗମ୍ଭୀରି ଘର ଭିତରେ ରମା ଉମାଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ଶୁଭୁଥିଲା ରୂପାକୁ। ହେଲେ କାହାକୁ କିଛି ସେ କହିପାରି ନଥିଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଦିନ କେଇଟାରେ ସତେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଗଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ଝିଅମାନେ ବି। ପୁଅ ଦୁଇଟାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ସେମାନେ ତ ପଥର ମୁଣ୍ଡା, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଥରକୁ ସେଇ ପଥର। ରୂପା ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରିଲାନି। ମୁଣ୍ଡ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଖି ବୁଜି ହେଇଯାଉଛି। ନାହିଁ, ସେ ଭାବି ପାରିବନି, ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଉଠିଲେ ଯାହା ବୁଝିବ। ରୂପା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ, ତା ପରଦିନ ଆଉ ତା ପରଦିନ ଏମିତି ହୋଇ 8 ଦିନ କାଳ ବି ଖଟ ଉପରୁ ଉଠି ତଳକୁ ଯାଇ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। କିଏ ଧରିଲେ ଉଠି ପଦାକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ଆସି ଶୋଇପଡ଼େ। ଝିଅ ପୁଅ ଅତି ବାଧ୍ୟ କଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ, ନଇଲେ ବାର୍ଲିଟି ଟିକିଏ ପିଏ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ କେମିତି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଲାରୁ ରମା ଆଣି କମଳା 2 ପାଖୁଡ଼ା ତା ପାଟିରେ ଦେଲା। ଚିହିଁକି ଉଠି ରୂପା ପଚାରିଲା, ହଇଲୋ, ୟାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ?